हाँ जी, बहुत ही सत्कारयोग बेरोजगार ईटी टैक पास अध्यापक साथियों, सारे अपने ईटीटी वाला जड़ा दीपक कंबोज वाला पेज है, प्लीज़ इनू शेयर कर दो कि अपने सारे साथी लाइव सुन सकन, सारिਆਂ तक मैसेज जड़ा है वो पहुँच सके। हाँ जी, हाँ जी, सारे ही ग्रुपां दे विच प्लीज़ वध तो वध शेयर करो। जिन्ने भी अपने साथी वध जोड़नगे तो उन्होंने तक अपनी आवाज़ जी है वो पहुँचूगी। हाँ जी, सब तो पहला सारे साथियों नूं सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, सब तो पहला तो तुसी मैनू अपने मैसेज राही दसो कि तुहाडे तक आवाज़ जिहड़ी है वो सही पहुँच रही है, तो तां ही अगली गलबात जिहड़ी है वो आपां शुरू करिए। प्लीज़ जरूर दस्या जाए कि तुहाडे तक आवाज़ जिहड़ी है वो क्लीयर पहुँच रही है। जी, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी जी। हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। साथियों, अज दोबारा फिर लाइव हो रहे हैं। काफ़ी दिन हो चले सीगे ते बहुत सारे साथियों के सवाल आ रहे सीगे, तां तुहाडा फर्ज बनता है सवाल करना, ते साडा फर्ज बनता है तुहाडे तक उन्हां दा सवालों का जिहड़ा है वो जवाब देना। कोई भी किसी साथी दे नाल कोई गिला शिकवा नहीं गा, शुरू तो लैके लगे हैं तुहाडे साथ दे नाल, तुहाडे एके दे नाल। ते अज भी साथियों खड़े हाँ, पूरी स्टेट कमेटी खड़ी है। जेकर तुहाडे नाल अज खड़े हाँ तो जिन्नी देर तक साथियों अपनियां भर्तियां कंप्लीट नहीं होंदियां तां पिछे हटण वाले जिहड़े आ आपां भी नहीं हैगे। क्योंकि साथियों सरकार दी गलत नीतियां दे करके अज आपां जिहड़ा ये सारा खमियाजा जिहड़ा वो भुगत रहे हैं। भर्तियां अपनियां कोर्ट दे विच लम गईयां, जिस करके आपां सारे ही एक दूसरे दे उपर कुछ इशूज़ लैके, कुछ गल्लां लैके एक दूसरे दे उपर जिहड़ा है वो आपां किंतु परंतु करना जां किसी तरह का माहौल, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने ये सिर्फ सरकारां दी नलैकियां करके जिहड़ा वो हो रहा। क्योंकि रोज़गार जिहड़ा 5 साल लगातार तुसीं लड़िया है पर उहदे विच हजे तक कोई प्राप्ति यानी कि जॉब दे विच ना आण करके जिहड़ा अपना सुभाਅ जिहड़ा अपना जिहड़ा गुस्सा है वो सरकार दे उपर जिहड़ा अपना गुस्सा फुटना है वो अज जिहड़ा है वो किसी न किसी कोई गल राही वो अपने साथियों के उपर ही आप जिहड़ा है वो गिला शिकवा जिहड़ा वो कढ रहे हैं। पर साथियों घबराउण दी लोड़ नहींगी। जेकर आपां 2364 भर्ती 6635 5994 का इश्तिहार जिहड़ा वो आपां लै सकते हैं तां आपां इन्हां नूं कंप्लीट भी करवा सकते हैं। तां साथियों अज तुहाडे नाल लाइव होने का जिहड़ा मकसद सीगा कि काफ़ी समय तो तुहाडे नाल जिहड़ी वो गलबात जिहड़ी वो साडी नहीं हो सकी। खास करके साथियों दस दईए तुहानूं कि असी भी चंडीगढ़ जदों गए सीगे तां लाइव हो के
ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਨਿਰਮਲ ਜੀਰਾ, ਰਾਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਖੋਖਰ ਹਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜੋ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ 2364 ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇ ਤੜਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨਸੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੀਐਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਕੀਲ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀਓ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਮਲ ਜੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਥੀਓ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ NCT ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਫੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ NCT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2364 ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੋ ਤਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। 2364 ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। 6635 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ NCT ਦੇ ਰੂਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 5994 ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 2364 ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ETT ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ ਡਟ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ETT ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ
ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਫੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਜੀਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਓ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀਰੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਓ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, 5994 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?
कि यूनियन गारंटी दिंदी है कि ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ +2 ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ +2 ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 2364 ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ, 6635 ਆਈ ਹੈ। 5994 ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ऑनलाइन पोर्टल नहीं खोलिया कि कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਾਥੀਓ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ +2 ਬੇਸ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਊਗਾ 5994 ਦਾ +2 ਬੇਸ ਤੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ 6635 ETT ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ETT ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 1500 ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ETT ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਥੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। 6635 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 6635 ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6635 ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ 2364 ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ETT ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ 2364 ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੂਗੀ। हाँ, एक सवाल हैगा जे स्टेट कमेटी के मैंबर सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग बारे सोचते हैं, सारे केडर बारे नहीं सोचते, जिन्हों ने 5 साल डांगा खाधियां उन्होंने बारे नहीं सोचते, तो उन्होंने लिए बहुत शर्म वाली गल है। साथियों आ पॉइंट लिखना जोड़ा ये अपने लिए कितना कु वधिया लग रहा है कि स्टेट कमेटी जिहड़ी वो अपने वास्ते देखो पेपर होया, सारिਆਂ ने पेपर दिता, सारे बराबर मौका मिला। ठीक है, कुछ स्टेट कमेटी मैंबरों के नंबर आ चुके हैं, स्क्रूटनी हो चुकी है, पर स्टेट कमेटी कली सारी तो नहीं लग रही, जिंदे विच अपने बहुत सारे साथी जिहड़े है स्टेट कमेटी जिहड़ी है वो हजे भी जिहड़ी है उन्होंने नंबर बहुत घट ने। तो तुहानूं दस दईए कि जेकर 5 साल लड़ के तो असीं तुहाडे नाल खड़े हाँ, तो अज जिहड़ी है शर्म वाली गल है जिहड़ी विच लिखी कि स्टेट कमेटी जिहड़ी है वो आपदे लई सोच रही है, तो वो साथियों बहुत गलत गल है। बहुत सारे नवे नवे अज सवाल जिहड़े है वो साडे उपर उठ रहे हैं कि स्टेट कमेटी जिहड़ी है वो ये कर रही, वो आपदे लई सोच रही है कि दूजे भी ठीक है साडे नाल जिहड़े लड़दे रहने, असीं उन्हां दे नाल अज भी खड़े हाँ, कोई पिछे तो नहीं हटिया। कोई स्टेट कमेटी अलग तौर पर कोई इस तरह का कोई भी प्रोसैस जिहड़ा अलग तौर पर ना ही किया जा सकता है तो ना ही होवेगा, क्योंकि ये कोई इकल्ले एक बंदे का कोई मैटर नहीं गा। इत्थे हज़ारां दे हिसाब दे नाल जिहड़ी है वो भर्ती होनी है, तो सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके ही चलांगे। कोई इस गल ते क्योंकि आ जिहड़ियां गल्लां लिखनियां डांगा खादियां, बहुत डांगा खादियां ने, सारे ने डांगा खादियां ने, 5 साल हो चले ने, कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਰਹਿ नहीं हैगी। स्टेट कमेटी मैंबरां ने खादियां ने, आम केडर ने भी डांगा खादियां ने, परचे भी होए ने, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं गा। पर साथियों इत्थे आ गल्लां लिखणियां ਜਿਹੜੀਆਂ ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ शोभा नहीं दिंदियां।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ, ਟਾਵਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਥੀਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ETD ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਦੀਪਕ ਹਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਹਨੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੰਬਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਣਾ।